Okay, you will help me, huh? Solving it. List the following metals. Number 1. List the following metals in order of decreasing reactivity: aluminium, copper, iron, sodium. Tell me. Like sodium, then iron, copper, aluminium, then sodium, aluminium, iron, copper. Iron and then copper. Fine. Agreed, everyone? Yes. Yes, sir. Okay. So sodium, aluminium, iron, copper. Decreasing reactivity means? Decreasing means what? Decreasing order means what? From low to less reactive From or reactivity. From more reactive to less reactive. That is, Yeah. the reactivity is decreasing as you pass down the group, right? As you pass down, right? So you should be careful if they say increasing order or decreasing order. Number B, some magnesium powder was mixed with some copper 2 oxide and heated strongly. Magnesium powder means what? It's magnesium metal, right? Yes. Magnesium metal, powdered form. But Means it has been powdered. take your copy, take your copy. We'll finish everything today from this chapter. Magnesium metal, so some magnesium powder, that is powdered magnesium metal, was mixed with some copper 2 oxide. Copper 2 oxide. What is that? CuO. Fine. And heated strongly. So it should you can continue. Oh, Sadika, how are you? Nice to see you. Come on. Heated strongly. There was a vigorous reaction, producing a lot of sparks and a bright flash of light. So the what does it mean? There is a vigorous reaction, means reaction is happening. Number 1. Yes. Producing a lot of sparks and bright flash of light, just indicating a very vigorous reaction occurred, right? State the names of the products of the reaction. So first of all, what are the reactants? We can see magnesium reacted with copper oxide, and we know magnesium is more Magnesium oxide. copper. So magnesium oxide, and what will be kicked out? Ma'am, sir, copper. Copper will be kicked out. So that is the reaction, right? As magnesium is more reactive than copper, this one is more reactive, so it will kick out copper. Yes. Right? See, copper is kicked out, and magnesium took the place of copper because magnesium is more powerful. সাবিকা কি ছিলা রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ যে আমরা পড়ছি অনেক দিন ধরে পড়তেছি ছিলাম আমরা ইনিশিয়ালি তাই না ওকে টেক ইওর কপি আমরা এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোশ্চেন সব করতেছি আজকে right? So let us go proceed. Next point. State the names of the products of the reaction. So what are the names of the products? Magnesium oxide and copper. These are the two products, magnesium oxide and copper. গল্প শেষ? না, বাকি ছিল। এখনো হয়নি? হ্যাঁ? ও ক্লাস আছে দেখে চলে আসছো? Very good. You know how to prioritize that, right? Okay, very good. Indeed. Okay. State the names of the products of the reaction: magnesium oxide and copper. Very good. Number 2, write a balance symbol equation for the reaction. So this equation is balanced, right? 1 magnesium in the left, 1 magnesium in the right. Take your copy. Full reactivity শেষ করব আজকে এটা end of chapter questions. So 1 copper in the left, 1 copper in the right, 1 oxygen in the left, 1 oxygen in the right. So metals cannot be created, matters cannot be created or destroyed. It can transfer from one form to another. So this is what is called balancing. Fine. Balance equation. লিখে ফেলো এই যে ব্যালেন্স ইকুয়েশনটা লিখেই দিছি
Okay, next point. Explain. Explain. See the command word. Explain. Which substance in the reaction has been reduced? Which one is reduced? Magnesium or copper oxide? Huh? Copper. No, Magnesium is reduced. That's why it gains oxygen. See, oxidation means addition of oxygen. And always in the reactant side, the reactants can be oxidized or reduced. Product cannot be oxidized or reduced. In the reactant side, what we have? Copper oxide and magnesium. So either magnesium is reduced or copper oxide is reduced. So which one is reduced? Copper oxide. Copper now. Copper is a product. Copper oxide is reduced. Why? Because copper oxide যখন copper হইলো আমরা দেখতেছি its loss of oxygen. Since gain of oxygen is oxidation, just the opposite one, loss of oxygen is reduction. So it is reduced, copper oxide is reduced. So copper oxide, since they asked explain, you need to say because copper oxide lost oxygen. ঠিক আছে? Copper oxide lost oxygen, এটা লেখা লাগবে। Explain, এরপর শেষ করো। Explain which substance is the oxidizing agent. Because it itself is getting reduced. Sir, oxygen? Oxidizing agent. Sanim, which one is oxidizing agent? Sanim? Oxidizing agent is the reduction, reducing, right? The thing which is reduced is the reduction. Yes, and the reducing agent is the oxidization. the oxidizing agent. মানে যেটা রিডাকশন হইছে ওটা কখনো রিডিউসিং এজেন্ট না, ওটা হচ্ছে অক্সিডাইজিং। ঠিক আছে, ক্লিয়ারলি বোঝা লাগবে। সো ম্যাগনেসিয়াম ইজ অক্সিডাইজ, তার মানে ম্যাগনেসিয়াম কি অক্সিডাইজিং এজেন্ট? উল্টাটা নো। ঠিক আছে, বোঝা যায় কথা? সো অক্সিডেশন একটা মানে ইন আ রেডক্স রিঅ্যাকশন something will be oxidized and something will be reduced. The thing which is oxidized is the reducing agent, and thing which is reduced is the oxidizing. The thing which is reduced cannot be the reducing agent. It is always the opposite. মানে reduce যেটা reduced হইছে ওটা oxidizing agent. So copper oxide is the oxidizing agent again. You get my point? তাহলে definition কি they have asked explain. We will say copper oxide first. Right, copper oxide, 1 mark. Now explanation. Because copper oxide is reduced, একটা অথবা লিখতে পারো agent মানে helper. Because copper oxide helps magnesium to be oxidized, that's why it is oxidizing agent. Oxidizing হওয়ার জন্য oxidize হওয়ার একজন helper. By providing oxygen, copper oxide helps magnesium to be oxidized. That's why copper oxide is an oxidizing agent. তাহলে খুব ছোট করে লিখবা কিভাবে? Copper oxide because copper oxide is reduced. শেষ, done. Or copper oxide helped magnesium to be oxidized. Done. যে কোনো একটা লিখলেই মার্কস পাওয়া যাবে 1 mark. Clear? সবাই response from online. Yes, sir. Only Sanim is in online. আর কেউ নাই? Yes, sir. 2 students. Taiba, right? 3 জন। আর কেউ নাই ক্লাসে? ইফাত? একটু ডিফিকাল্ট হবে, যেটা বলছি যে নেক্সট চ্যাপ্টার শুরু থেকে ইউ নিড টু বি মানে ইউ উইল বি ইন দ্য ট্র্যাক, কিন্তু বিফোর উই স্টার্ট দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার প্লিজ বি ভার্সড অন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। অলরেডি আমি তোমার একটা এক্সট্রা ক্লাস নিছি and you are in the driving chair, but শেষ করো এটা, ঠিক আছে? নাম্বার সি স্টার্ট করি। Yes, sir. আমার তো ইচ্ছা অবশ্যই। If a reaction of zinc powder and cobalt 2 oxide is heated, again similar question,
দেখো জিঙ্ক পাউডার মানে কি? Zn2 plus. উল্টাপাল্টা কথা বলো না, হ্যাঁ? জিঙ্ক মেটাল ইন পাউডার ফর্ম, ভেরি গুড। জিঙ্ক মেটাল আমি আনছি, স্ম্যাশ করে পাউডার বানাইছি, জিঙ্ক পাউডার। হ্যাঁ, ভেরি গুড, শি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট। And cobalt 2 oxide is heated. এই তোমরা দুইজন একসাথে বসে কথা বলতেছো কেন? এটা কথা আড্ডা ক্লাসের বাইরে। আমি কিন্তু তোমাকে ডাকও দেইনি, তুমি ওইখানে আড্ডা দিতেছিলাম, দেখছি তো। আমি ক্লাসে ঢুকছি, আমি জানি আমি ক্লাস নিবো, আমি কিন্তু তোমাকে ডাকি নেই। কিন্তু তুমি ক্লাসে ঢুকার পর তুমি আড্ডা দিবা না। You will fully concentrate. You will not disturb yourself or others and me. ঠিক আছে? Okay. So zinc powder and cobalt 2 oxide. Cobalt 2 oxide দেখো লেখা আছে zinc and cobalt 2 oxide. এই 2টা মানে কি? কোবাল্টটা 2 প্লাস, বুঝা গেছে? তাহলে অক্সাইডটা কত? 2 minus. Because of what? Because oxygen is in group 6. 0 noble gas, 0 airport -1, then -2. So noble gas 7 है ना? Group 0, group 8. Group 0 তে। একদম Group রাইট, 8, Group 8. একদম রাইট মোস্টের ফুল যে ইয়েটা ভার্টিক্যাল লাইনটা, এগুলো কিন্তু সব আমার ওই যে লেকচার 1 to 10 এ আছে। 0 একদম রাইট, যে পুরো ভার্টিক্যাল লাইন গ্রুপ, এটা পুরোটা 0। এরপরে গ্রুপ 7, এটা -1, সব সময় ওদের চার্জ -1। গ্রুপ 6 -2, গ্রুপ 5 -3। একদম লেফট থেকে যদি দেখো গ্রুপ 1 +1, গ্রুপ 2 +2, গ্রুপ 3 +3। এই ইয়েলো জোন যেটা পুরোটা দেখতেছো, এগুলা থেকে যদি কোনো মেটালের কথা বলি, এই যে দেখো কোবাল্ট এর ভিতরে আছে। কোথায় আছে দেখো 27, পাইছো? CO 27 নিকেলের পাশে, Ni এর পাশে। এই ইয়েলো জোনে যারা আছে ওদের চার্জ দিয়ে দিব আমরা তোমাদেরকে। এই দেখো লিখছি কোবাল্ট 2 অক্সাইড। আর মেটালস আর অলওয়েজ পজিটিভ। আমরা তোমাদেরকে ইভেন মেটাল এন্ড নন মেটাল দেখাইছি, তাই না? আর একটু দেখাই আরেকবার, অনেকে নতুন আছো, একটু দেখাই। মেটালস এন্ড নন মেটালস কি? এই যে বোরন থেকে if you draw a zigzag line, বোঝা যায়? জি জি স্যার, বোঝা যায়। এই জিগজ্যাগ লাইনের লেফট সাইডে যা আছে সব মেটাল, আর এই রাইট সাইডে যেগুলো আছে কোন থেকে? হাইড্রোজেন। হ্যাঁ, এই রাইট সাইডে যা আছে ইনক্লুডিং হাইড্রোজেন, দিস আর নন মেটাল। আর লেফট সাইডে সব কি? আচ্ছা, মেটালস অর ট্রানজিশন মেটালস। তাহলে মেটালস, ট্রানজিশন মেটাল গুলো ভুলে যাও। ট্রানজিশন মেটাল মানে গ্রুপ 1 metal, group 2 metal, transition metal. These are category of metals, but they are all metals. Metals can never be negative. Metals, জি স্যার, right? Metals are always positive. তাহলে metals এর চার্জ পজিটিভ। Okay, so এটা একটু ডিসকাস করলাম because so that you can understand. আচ্ছা, এটাতে যাই আবার। তাহলে জিঙ্ক পাউডার মানে zinc metal is reacting with cobalt 2 oxide. The following reaction occurs. Since the reaction occurs, can you say which one is more reactive, zinc or cobalt? Zinc, because zinc kicked out cobalt. So see, cobalt is kicked out. Explain which metal. দেখো আমার যে question আর ওদের question same, তাই না? Explain which metal is higher in the reactivity series. See, common word is explain. So you will say zinc. Why? Why? Why zinc is higher in the reactivity series? Because zinc kicked out cobalt. Zinc displaced cobalt from cobalt oxide or from its compound, right? So zinc displaced cobalt from cobalt oxide. Please write it down. এগুলো সব 2 marks এর question. You will find in the past question paper. Yeah? অবশ্যই, আর কি? And all displacement reactions are redox. সাদিকা লিখতে হবে কিন্তু নাম্বার 1 এরটা। এখন যেটা বললাম, জিঙ্ক ইজ মোর রিঅ্যাক্টিভ,
তাহলে শুধু লিখবা Zn done. Which metal is more reactive? So Zn or zinc done. Because zinc displaced cobalt from cobalt oxide. শেষ 2 marks. অনেক কিছু লিখবা না কিন্তু আমাদের কলম দিয়ে ওয়ার্ড বের করতে হলে they must give us money মানে মার্কস 1 মার্ক দিবে একটু বাইরে একটু লিখবে 2 মার্কস দিবে আর একটু লিখবে মার্কস আরো বাড়াবে আরো লিখবে শুধু শুধু লিখবো না কিছু আমাদের রাইটিং এবং আমাদের পেনের ইঙ্কের অনেক দাম আছে ওরা যত মার্কস দিবে আমরা ততটুকু লিখব ইজ ইট ক্লিয়ার Yes, sir. 5 টাকা অনেক দাম। দেখি তোমরা লেখা ভরা পাও এত কেন লিখতেছো তোমাকে আমি মার্কস দিছি 2টা which metal is more reactive zinc 1 mark done লেখো এটাও লেখা দরকার নাই zinc metal is more reactive আরে বাবা ওইটা তো কোশ্চেনই দিয়ে দিছি শুধু লেখো zinc done 1 mark মাঝে মাঝে চিন্তা করতে পারো যে শুধু জিঙ্ক লিখবো 1 মার্ক দিবে জি 1 মার্ক Yes, sir. Yes, sir. একটা কমন ওয়ার্ড দিছি এক্সপ্লেইন মানে কি হোয়াট ইজ ইওর রেশনাল তুমি যে জিঙ্ক লিখলা কেন লিখলা because sir zinc displaced cobalt from cobalt oxide done আমি কি বুঝিয়ে দিচ্ছি Sir, prepare yourself for the exam yes sir, how did you get that cobalt oxide is actually less reactive than zinc? Is it because it is not in the reactivity series? no forget about reactivity series মানে reactivity series তুমি যদি যেটা বইয়ে দেয়া আছে if you make your reactivity series in the lab you take 50 metals together find their reactivity make a series this is your reactivity series they are asking giving a reaction if zinc and cobalt oxide react then this is what happens they gave in the question now they are asking Question লেখা আছে যে in cobalt cobalt in আসলে reactivity displace হয়ে যাচ্ছে। series, then which one will be more reactive get my point Yes, sir. that is what is goes যদি স্যার এই কোশ্চেন না দেওয়া থাকতো যদি ইকুয়েশন না দিলে তুমি কেমনে বলবা এটা তবে আমি তো বলছি যে আমরা কেমিস্ট্রিতে কোনো কিছু মেমোরাইজ করব না এক্সেপ্ট ফর 3 সেন্টেন্সেস তুমি ইকুয়েশন না দিয়া থাকলে এটা কেমনে তুমি বলবা বলো তুমি দেখছো কখনো কোবাল্ট দেখছো দেখো নাই না স্যার কেমনে বলবা তোমার কি ও আচ্ছা হ্যাঁ ইকুয়েশন না দেয়া থাকলে একটা করতে পারে তোমাকে ল্যাবে ঢুকায় কোবাল্ট দিবে জিঙ্ক দিবে ওয়াটার দিবে গ্যাসিয়াস ওয়াটার দিবে মানে স্টিম দিবে অ্যাসিড দিবে তুমি জিঙ্ক একটার মধ্যে ঢিল দিয়ে ফালাবা আরেকটার মধ্যে কোবাল্ট ঢিল দিয়ে ফালাবা দেখবা কি হয় তাহলে স্যার এরকম হলে কি করব বুঝবা যে কোনটা মোর রিঅ্যাক্টিভ কিছু তো করা লাগবে they must give you some clue যে যেটা দিয়ে তুমি বুঝবা রাইট সানিম তাহলে স্যার এরকম যদি বোঝানোর জন্য এরকম করায় তাহলে কি করব কোথায় এক্সাম হলে এক্সাম হলে না ল্যাবে হ্যাঁ ল্যাবে এই যে কি করবা এটা তো লাস্ট ক্লাসে লাস্ট ক্লাসে না আর আগের ক্লাসে বলে দিলাম না reactivity of metals with water reactivity of metals with steam তাহলে and reactivity with বিকারে acid. ওয়াটার নিবা নিয়ে একটাতে জিঙ্ক দিবা একটাতে দিবা কোবাল্ট দিবা দিয়ে দেখবা কি হয় কোনটা বেশি রিঅ্যাক্টিভ স্যার ইয়েস আমি স্কুলে ল্যাবে ক্লিয়ার ওয়াটার থেকে পিঙ্ক কালার ওয়াটার বানাইতেছিলাম আচ্ছা স্যার এটা আপনি আমাদের পড়াবেন না ল্যাব ক্লাস তুমি কে কৃতিকা তুমি তো ইয়েতে থাকো তুমি তো ক্লাসেই আসো না তাহলে ল্যাব ক্লাস কিভাবে করবে না যেদিন ল্যাব ক্লাস করাবেন সেদিন আমি আসবো আচ্ছা আমাদের ল্যাব ওই যে ডিজাইন করতেছে বুঝছো আরো মনে হয় মাস দেড়েক লাগবে শেষ করতে এই ইয়েতে ল্যাব তো অবশ্যই করাবো নাহলে এক্সাম দিবা কিভাবে মেতে এক্সাম না আমাদের কি প্র্যাকটিক্যাল দেখাইতে হবে এক্সামের টাইমে তোমাদের আরো দেরি আছে ল্যাব স্টার্ট যখন ল্যাব স্টার্ট হবে প্রত্যেক উইকেই ল্যাব থাকবে স্যার হ্যাঁ সরি আমি তো মনে করি যে আমরা তো সিলেবাস অলমোস্ট শেষ তাই না হ্যাঁ অনেক সিলেবাস কিন্তু 1/3 শেষ কিন্তু তোমার 10 চ্যাপ্টার শেষ অলমোস্ট
আর কয়েকটা চ্যাপ্টার মাত্র বাকি আছে, অর্গানিক কেমিস্ট্রি, এনার্জি। স্যার আমি 6টা চ্যাপ্টার করছি এখানে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি 6টা চ্যাপ্টার করছি। ওই তো 6টা চ্যাপ্টার, আর তুমি তো ল্যাঙ্গুয়েজ পারো আগেই, বাকিগুলো তো ল্যাঙ্গুয়েজ। জি স্যার, পেরে গেছে এগুলো করতে করতে মোটামুটি। ও লেভেলস স্যার 1 to 4 কি ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল? ফুল ও লেভেলস এর কেমিস্ট্রিটা 2 মান্থসের সিলেবাস কিন্তু। হ্যাঁ, এটাই অনেক টাইম ধরে পড়াইতেছি আমরা তোমাদেরকে। তোমরা ওই যে কি তো এবিসিডি পড়াইছে না প্লে গ্রুপে, 1 বছর ধরে শুধু এবিসিডি পড়াইছে, এরকম আর কি। 1 বছর ধরে যে এবিসিডি পড়ছো মনে আছে? না 1 বছর ধরে পড়ছো প্লে গ্রুপে, শুধু এবিসিডি পড়াইছে 1 বছর। এবিসিডির অ্যাপ্লিকেশন দেখাইছে, এই যে ক্যাটের মধ্যে সি সি আছে, এ আছে, টি আছে, এগুলোই পড়াইছে 1 বছর। স্যার 1 বছর আমাদেরকে পড়াইছে, আমি তো নোটিসই করিনি স্যার। এরপর এ লেভেলসে দেখবা কান্নাকাটি করতেছো, বুঝছো? কারণ এ লেভেলসে এই যে এরকম 3টা বই ধরা দিব 6 মাসের মধ্যে শেষ করবো, 5 মান্থস 3 বুকস, হ্যাঁ মোটা। সবগুলোতে এরকম, বায়োলজি, ফিজিক্স সবগুলোতে এরকম। বাট এইখানে যত প্রো হইতে পারবা দেখবা এ লেভেলস খুব তাড়াতাড়ি শেষ হবে। আচ্ছা, whatever, let us go. The zinc can be described as a reducing agent. Using this example, explain what is meant by the term reducing agent. এটা repetition of the same thing. So reducing agent is something reducing agent is a stuff which Oxidized, which is zinc. reduces something else. তাহলে এখানে কোনটা reducing agent যেটা অক্সিডাইজ হয়েছে? কোনটা? Zinc. Zinc is oxidized, দেখো she is pro, very good, খুব তাড়াতাড়ি বলতে স্যার পারো। মি Zinc, হিনা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ তুমি zinc is oxidized. Since zinc is oxidized, it is definitely the reducing agent. তাহলে zinc কেন reducing agent? Because it helps cobalt oxide to be reduced by taking its oxygen. তাহলে help করছে না cobalt oxide in that way. Explain which substance in this reaction has been oxidized. Zinc is oxidized. ঠিক আছে, fine, done, clear? হ্যাঁ। যারা একটু চুপ করে থাকে আর একটু কথা বলো, yes sir. doesn't want to talk. Okay, number D. Aluminium, chromium and manganese are all moderate. এটা ভালো করে দেখো, এই কোশ্চেনটা is very important, খুব ভালো করে দেখো। Aluminium, chromium and manganese are all moderately reactive metals. Yes. Use following information to arrange them in the correct reactivity series order. Start with the most reactive one. Like first the most reactive, এরপর moderate, এরপর least reactive দিবা। আচ্ছা, 3টা ক্লু দিছে ওরা। কি ফার্স্ট ক্লু? chromium is manufactured. chromium প্রডিউস করে কিভাবে? by heating chromium 3 oxide with aluminum. তাহলে আমরা লিখে দেখি, chromium 3 oxide, ঠিক আছে? ওকে স্যার। এগুলো হচ্ছে স্পেলিং রুলের আন্ডারে কিন্তু, লেকচার 1 to 10। হ্যাঁ, chromium 3 oxide, যারা এটা স্পেলিং রুল জানো এরা খুব ইজিলি লিখতে পারবা। chromium 3 oxide with aluminum reacting together, what is manufactured? Chromium is produced, Cr2, metal কি diatomic হয়? আর ALO is fine, aluminum oxide is এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট চলতেছে না? aluminum oxide এর ফর্মুলা কি, মানে স্পেলিং রুল কি, এটা তোমাকে ক্লিয়ারলি জানতে হবে। যেমন chromium Sir. oxide, এক্সকিউজ মি, হ্যাঁ সানিম বলো। এখানে অ্যালুমিনিয়াম রিঅ্যাকশন সরি ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশন না? তোমার কি মনে হয় বলো? স্যার ক্রোমিয়ামকে তো ইয়া করে দিচ্ছে, রিডিউসড করে হ্যাঁ, দিচ্ছে। তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট, ইউ আর রাইট। আচ্ছা, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, দেখো সবাই, chromium 3 oxide, এটা ফর্মুলা কিভাবে chromium 3 oxide এরকম হলো, Cr2O3 হলো chromium 3 oxide। chromium-এর ইয়ে কত, চার্জ কত? 3+, তাই না? chromium is a metal এবং 3 দেয়া আছে এখানে, 3 অক্সাইড মানে কি? অক্সাইড came from oxygen, right? এটা কি গ্রুপ 6 না? তাহলে গ্রুপ 0, then গ্রুপ 7 is -1, গ্রুপ 6 এ হচ্ছে অক্সিজেন, তাহলে এটা হচ্ছে -2, তাহলে 2-, ঠিক আছে? এখন আমরা আচ্ছা। আমরা বলছি যে যে কোনো একটা মলিকিউল বা কম্পাউন্ড
হ্যাঁ, যে কোনো একটা মলিকিউল বা কম্পাউন্ডকে অবশ্যই ওভারঅল চার্জ 0 হতে হবে। কিভাবে 0 হবে? দেখো এই দুইটাকে যদি তখন মাল্টিপ্লাই করি, এটাকে যদি 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, এটাকে যদি 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে 3 2s are 6 প্লাস হইলো, আর 3 2s are 6 মাইনাস হইলো। এলসিএমটা নিয়ে নিলাম, তাই না? তাহলে দেখো আমরা যদি ক্রোমিয়ামকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি আর অক্সিজেনকে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য ফর্মুলা অফ ক্রোমিয়াম অক্সাইড। সবগুলো একই রকম। হ্যাঁ, তুমি কি আইসক্রিমের স্পেলিং রুল চিন্তা করে করে এরপর আইসক্রিমের এসে লিখো, না স্যার, নাকি যখন গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার লিখো তখন সবগুলা গ্রামার বলে দাও যে আমি ফার্স্টে সাবজেক্ট লিখছি, এরপর অক্সিলারি দিছি, এরপর আর্টিকেল দিছি, এরপর এগুলো বলো নাকি? সো তুমি ক্রোমিয়াম অক্সাইড যখন লিখো, এটা তো আমার একটা গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার। তুমি এখানে বলো না যে এটা আমি ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশন লিখছি বা এটা রেডক্স লিখছি। আমি যখন তোমাকে একটা স্পেসিফিক ইংলিশ এক্সাম যখন দিতে যাও, তখন একটা এসেতে আমি স্পেসিফিক জিজ্ঞেস করি এখানে কি স্ট্রাকচার ফলো হয়েছে, তখন তুমি বলো যে এটা রাইট। সেম তো রিজন, মানে ডিফারেন্স নাই এরকম। সো তুমি তো এগুলা মানে তুমি ইনিশিয়ালি প্র্যাকটিস করতে পারো until and unless you are pro, but when you are pro তুমি তো জাস্ট লিখতে থাকবা, হইতে থাকবে, ক্লিয়ার? বাট তুমি প্রো না হওয়ার আগ পর্যন্ত তুমি অবশ্যই প্র্যাকটিস করবা। এবং আমরা কত প্র্যাকটিস করাইছি, কত যারা ইনিশিয়ালি প্রথম দিক থেকে ছিল ক্লাসে, আমি বলছিলাম না যে তোমরা যতক্ষণ বলবা না যে স্যার মাপ চাই আপনার কাছে, আর করায় না, অতক্ষণ করাইছি। এবং এতগুলো ক্লাসই কিন্তু আমি নিয়েছি, প্রচুর ক্লাস নিয়েছি এগুলাতে, একদম একটা করে ধরে ধরে করাইছি, প্রচুর এক্সাম্পল দিছি, এবং প্রত্যেকটা আমি নিজে করে দিছি। তোমরা নিজেরা করছো, তোমরা বলছো আমি করছি, আমি করে দিছি, তোমরা আবার করছো, অ্যানালাইজ করছো। সো এগুলা যদি তোমরা ভুলে যাও, এটা মানে হচ্ছে তোমরা প্র্যাকটিস করো নাই। ইফ ইউ ফরগেট দেন গো ব্যাক টু দ্য ইউটিউব ভিডিও এন্ড সি এগেইন। আর কিছু করার নাই। আর আমি বলছি যে ইভেন ল্যাঙ্গুয়েজ পার্ট মানে ফার্স্ট 10 লেকচার্স এটা কমপ্লিট হওয়ার আগে ডোন্ট মুভ ইন আদার চ্যাপ্টার্স অফ কেমিস্ট্রি, এগুলা তোমার দিয়ে হবে না। তুমি ল্যাঙ্গুয়েজ পারো না, তুমি কেমনে এসে লিখবে? এখন তো আমরা এসে লিখতেছি। একটা বাংলা মিডিয়ামের একটা স্টুডেন্টকে আইনা ইয়েতে ঢুকাইবো, ক্লাস 9-এ ঢুকায় বইলো একটা এসে লিখতে, দেখো কি অবস্থা হয়। একটা সেন্টেন্স লিখতে পারবে না ঠিক মতো, বিকজ ওরা তো এইভাবে অভ্যস্ত না। বাংলা মিডিয়াম থেকে নিয়ে আসলে তো সমস্যা, ওরা তো বাংলা মিডিয়াম থেকে নিয়ে আসলে সমস্যা না, বাংলা মিডিয়ামে অনেক স্টুডেন্ট পারে, বাট কারিকুলাম ইজ নট ডিজাইনড ইন আ ওয়ে। ওরা ট্রান্সলেশন শিখে, এসে মুখস্থ করে, অ্যাপ্লিকেশন মুখস্থ করে। এটা ওদের দোষ না, এটা ওদের টিচারদের দোষ। ওই যুগ স্কুলের দোষ। ব্রিটিশরা এইভাবে শিখাইছে ওদেরকে মেমোরাইজ করতে। ওই টিচার যারা আছে বেঙ্গলি মিডিয়ামে, ওনারাও মেমোরাইজ করছে, এখন ওনারাও ওনাদের স্টুডেন্টদেরকে মেমোরাইজই করায়, কিছু করার নেই। আচ্ছা, তাহলে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লু, বুঝছো? সেকেন্ড ক্লু, তাহলে এই দুইটা ক্লু থেকে আমরা কি বুঝলাম? মানে ফার্স্ট ক্লু থেকে কি বুঝলাম আমরা? অ্যালুমিনিয়াম ইজ মোর রিঅ্যাক্টিভ দ্যান ক্রোমিয়াম। As aluminium kicked out chromium from chromium oxide, তাহলে ফার্স্ট থেকে আমরা দুইটা মেটালকে অলরেডি আমরা রিঅ্যাক্টিভিটিতে অ্যারেঞ্জ করে ফেলছি। আচ্ছা, সেকেন্ড ক্লু, ইফ ম্যাঙ্গানিজ ইজ হিটেড, ম্যাঙ্গানিজ মেটালকে যদি হিট করি উইথ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, নো রিঅ্যাকশন occurs. ম্যাঙ্গানিজ প্লাস অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, নট নেসেসারি তোমাকে রিঅ্যাকশনটা লিখতে হবে, বাট আস্তে আস্তে কিন্তু তোমার মানে ইউ শুড বি, দেখো আমাকে যদি তুমি বলো স্যার ম্যাঙ্গানিজ প্লাস অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ওয়ার্ডে লিখেন, এটা আমার জন্য ডিফিকাল্ট, রাদার আমার জন্য এইভাবে ইজি, টাইম কম লাগে, তাই না? বিকজ ইউ আর প্রো। আই এম প্রো। হ্যাঁ, সো ওয়েন ইউ আর প্রো তখন তুমি এইভাবে লিখবে। যেমন ধরো এই যে সে ফর এক্সাম্পল, এটা একটা কেমিক্যাল স্ট্রাকচার, এটা যারা অর্গানিক কেমিস্ট্রি পারে তারা জানে এটা কি জিনিস। হ্যাঁ, এখানে সবগুলো হাইড্রোজেন আছে, এটার নাম হচ্ছে পেন্টেইন।
কিন্তু since I am pro, this is my pentane, done. And পৃথিবীর যত কেমিস্ট আছে সবাই বুঝবে আমি এটা কি লিখছি। যেমন ধরো সিন্স আমি আরেকটা স্ট্রাকচার দেখাই, মানে কেমিস্ট্রির মজাটা দেখাই তোমাকে। সো এটা হচ্ছে এই স্ট্রাকচারটা, এখানে সবগুলো হাইড্রোজেন দেয়া লাগবে। এগুলো না করে তুমি যদি জাস্ট এটা করো, এই যে 5টা দাগ দিছি না, 1 2 3 4 5, মানে 1 2 3, এই যে দাগটা দিছি না, এটা মানেই প্যান্টেন, ডান। আচ্ছা, এটা আমি পরে তোমাকে এক্সপ্লেইন করতেছি। মানে আমরা তো অর্গানিক কেমিস্ট্রি করব, তখন তোমার বেসিক্যালি তোমাদের স্কেলিটাল ফর্মুলা ইয়েতে আসবে, এএস এর একদম স্টার্টিং এ আসবে, এখন আসবে না, ও লেভেলস পর্যন্ত আসবে না। আগে তো তোমাদের এটা শিখা লাগবে যে এটা প্যান্টেন কিভাবে, এন্ড হাউ টু নেম প্যান্টেন, এন্ড হাউ টু কি বলে, switch off your eyes and see, tell whatever the structure is, a big structure, how to name it. Organic. হ্যাঁ, আচ্ছা, এরপর ধরো এই যে এরকম একটা স্ট্রাকচার, এগুলো সব হাইড্রোজেন। ধরো এই যে এখানে সব হাইড্রোজেন আছে, হ্যাঁ, এগুলো সব হাইড্রোজেন দেয়া। সো ইটস 2,2-dimethyl propane, একটা স্ট্রাকচার 2,2-dimethyl propane. For me the structure is this, done. সো আমি যেহেতু প্রো, আমি তো ওই যে অত বড় এটা লিখবো না, আমি ওই যে দাগ দিব প্লাস সাইন তোমার জন্য, এটা ডান, আমার কাজ শেষ। ওরকমই ফর্ম বুঝায়। You get my point? So if you are pro, then you can do many things. আচ্ছা, এগুলো তোমরাও হয়ে যাবে, শিখে যাবে ইনশাআল্লাহ। শুন, আচ্ছা, whatever, যেটা বলতেছিলাম। So manganese plus aluminum oxide is forming what? No reaction. Okay, so Sir, because aluminum is more reactive 3 to 4. than manganese. একটু পরে আসো, তাহলে নাকি ক্লাস শেষে ইয়ে করি। ম্যাঙ্গানিজ প্লাস অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, ঠিক আছে, নো রিঅ্যাকশন। তার মানে আমরা এখান থেকে কি বুঝলাম? ম্যাঙ্গানিজ ইজ লেস রিঅ্যাক্টিভ দেন অ্যালুমিনিয়াম, রাইট? কিন্তু manganese is less reactive than aluminium, but we don't know manganese is less reactive or more reactive than chromium or not, right or wrong? That's why আমি কিন্তু ওদের দুইজনকে সেম লেয়ারে রাখছি। You get my point? Acha. From number 2 information, we understood manganese is less reactive than aluminium, but we don't know whether it is less reactive than chromium or not. Fine? Okay, number 3 information. Number 3 key. If manganese is heated with chromium 3 oxide, chromium is produced. If manganese is heated with chromium 3 oxide, chromium is produced. তার মানে কি আরেকটা কি হবে? Oh, O3, O2, sorry, O2. O2, হ্যাঁ, manganese is. So Mn is more reactive than chromium because Mn is less এবারে তোমার Cr. ইনফরমেশন দেয়া নাই আছে। I should give you information যে manganese 4 oxide, manganese is a transition metal. You should not know যে manganese এর চার্জ কত। তুমি তো কোয়েশ্চেন করবা এটা যে স্যার manganese এর চার্জ তো দেয় নাই। You are right, manganese এর চার্জ দেয় নাই বিকজ ওরা তো তোমাকে বলে নাই রিঅ্যাকশন লিখো, তোমাকে জাস্ট বলছে এগুলো করার জন্য, বলে নাই তো এটা লিখতে। যখন তোমাকে লিখতে হবে তখন তো ওরা চার্জ দিয়ে দিবে, manganese 4 oxide বলে দিবে। কত সুন্দর একটা রেশনাল, এটাই মানুষের প্রবলেম, বুঝছো? মানুষের কাছ থেকে নিতে চায় না। তোমার একটা রেশনাল অ্যাপ্রোচ দিছো, কিন্তু তুমি এটা নিলাম। আচ্ছা, হোয়াটএভার, দেখো এটা দেখো, ম্যাঙ্গানিজ প্লাস ক্রোমিয়াম অক্সাইড, which one is more reactive, manganese or chromium? Manganese. তাহলে manganese is more reactive than chromium and it is less reactive than aluminum. So we have made our reactivity series. D is done. Fine? Clear? Okay, everyone? Number 2 থেকে আমি অনেক ফাস্ট যাব, হ্যাঁ? তোমরা যদি অ্যানসার করতে নাও পারো
আমি অ্যান্সার করব, ঠিক আছে? আমি অ্যান্সার করতে থাকবো, তোমরা জাস্ট ফলো করতে থাকবো। এরপর রেকর্ডিংটা দিব, এটা তো রেকর্ড করা আছে ক্লাসটা। Yes, sir. One minute আছে। আচ্ছা, please come back. We have 7 students, 7 must come back. কেউ কিন্তু বান দিবা না ক্লাস, ঠিক আছে?